And as I said, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 6 ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್. So 6 plus 2, 8 marks question ಓದಿದ್ರೆ 50 marks you can be score. Only 8 questions it carries for your 50 marks. So ನೋಡಿ, so choice is yours. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 days of time, so we cannot be concentrate for all the portions, all the chapters, all the main. Hi students, welcome to 10 power of 100. Yes, so today's topic is statistics. Definitely, I think commerce students and science students, like those who are taking the science student PCMCS, commerce adre nimage will be having then computer science and statistics is a combination, SCBA and BASCS combination. 100% some students is really struggling to pass the statistics. So I am here to be solve all the problems for you people. Definitely after this class, I definitely you people going to be having a good session, and you people are going to write a very good examination in upcoming. So ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ exactly next 2 weeks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 2nd of I think March, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟು? Citizen 31. Okay, yes, first of all, if you take any subject, the main things which is required, so we need to go through the blueprint. See, whether it is in business study ಆಗಿರ್ಬೋದು, accountancy ಆಗಿರ್ಬೋದು, or statistics, any other subject. See, ನೀವು if you're focusing for 80 out of 80, or if you want to be score of any passing package, whatever it may be, the first concentration should be on based on the blueprint. So this is the I have displayed here the blueprint of statistics for the academic year of 2025 and 26. Definitely by last 2 years in the day format na follow martideve. So this year also we are following, we are going to be follow the same blueprint. The see here, so we'll be having the main part. There will be 4 part. So part A and part B and part C and part D. See, part B will be completely belongs to the 1 marks questions. So including of match, choose the correct answer and fill in the blanks, match the following one word answer. And come to the 2 marks question. Part B, it will be completely carried by the 2 marks question. We'll be having an 8 questions. Out of 8 questions, we need to attend any 5 questions. Okay, that will I will tell you later, because so these are the things you have to know. Yeah, main the questions barutte, ಯಾವ concept we need to be concentrated. That we'll discuss later. So be here. So 1 marks question, how many questions? 20 questions. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You must attend the compulsory question. So ಇದನ್ನೇನಂತ ನಾವು one part A ನಾವು we can be considered as a compulsory main, because you will not get any option. So 5 ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರೀರಿ, 10 ಅಲ್ಲಿ 8 ಬರೀರಿ, ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Out of 20 you must attend all the 20 questions. So but when come to the part B, you'll be having an 8 questions. Out of 8 questions we need to attend only 5. And come to the part C, and you have to remember part C ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it's going to be classified into 2 part. So part 1 and part B. So part 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so it will be having then 7 questions. Out of 7 questions we need to attend any 4 questions. Next again we'll be having then 4 questions. Out of 4 questions we need to attend only 2 questions. See how many questions we have? 7 plus 4 equal to, you'll be having the 11 question. But how many questions we need to attend? So out of 7 we need to attend 4 questions. Out of 4 we need to attend 2 questions. So total just we need to attend 6 questions. So come to the part D, it carries for your 10 marks question. So we'll be having then 3 questions. So 3 questions only we need to attend only 2 questions. If possible, if the chapter is easy, if you're already studied, then you can go for and attend all the 3 questions. So out of 3 questions we need to attend only 2 questions. So this is the blueprint. First you need to understand the blueprint, because ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ you will be having a heavy weightage chapter, which chapters will be having less weightage and we can be skip it out. So that all the things will be comes to know only through the because of the blueprint. So hope you clear with these concepts. We can go for the next main. Yes, as I said here,
When come to the part A is in compulsory questionable answers. You cannot be skip it out. Any ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ becomes an MCQ question. MCQ means choose the correct answer. You should be very concentrated because most of the students will be stuck in an MCQ question. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you'll be having an complicated in ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ so confusing answers will be the more. So ಹಾಗಾಗಿ you should be very careful while choosing the MCQ. and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ you'll be having an 15 minutes time for the question paper reading. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MCQ questions will be having an 5 questions and fill in the blanks. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, 8 and 9, 7, 8, 9, 10. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Next, when come to the match the following. See, match the following is one of the very easy concept for you people, because ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. See, it will be always question number 11 will be the match the following. So under the match the following will be having 5 questions. So how many questions? Will be having the 5 questions. So A, B, C, D and E. See, Elaine board ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. So A come from Vita Statistics, B question come from index number, question number C it will be from theoretical distribution, question number D statistical inference and question number E operation research. 100% question ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So I will give an example. Last slide ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ match the following ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So how we can be score easily 5 out of 5 in match the following. We'll discuss later. Again come to the one word answers. So we'll be having question number 12, 13, 14, 15 and 16. So there is no options. You must attend all the 5 questions. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ match the following ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ I have written as the same ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is questions will be fixed. There is no changes. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಆ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಡರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಶಫಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಡರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4th ಮೇನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Yes, when you move on to the 2 marks questions, see here also as I said here, see out of they'll give 8 questions. Out of 8 questions, we need to attend only 5 questions. Yes, very easy because see this 8 questions ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ SQC ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. 100% ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 ಅಂತೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 5 into 2 equal to that is an equals to 10 marks ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಫ್ 2 marks questions. That is also we discuss in the later. Yes, when you move on to the question number 5 marks question, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 days of time, so we cannot be concentrate for all the portions, all the chapters, all the main. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೈಟರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಕ್ 80 out of 80 ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80 out of 80 ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
question number 25 to 31, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. So 25 come from by index number, and question number 26 from interpolation extrapolation, and theoretical distribution 2 question ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರ್ ಇಂದ 1 question, ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ 2 questions. ದಟ್ ಇಸ್ question number 30 and 31. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೂಸ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದನೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದನ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 and 26, 30 and 31. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು? ದ 4 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೈನ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, 26, 30 and 31. ನೋಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ as we know that ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 20 out of 20. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Again, come to the part CLNA, we are going to be classified into again 32, 33, 34, 35. See again, as I said here, so we'll be having then 4 questions. Out of 4 questions, we need to attend only 2 questions. So ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ Z cal, T cal and chi cal. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 and 31. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35, it is compulsory question, that is an LPP, linear programming problem. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಲ್ಲಿ 100% questions we can expect that will be a normal distribution sum. ಓಕೆ, ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ 2 into 5 equal to it carries an 10 marks. ಆರಾಮಾಗಿ we can be score. Come to the part D. ಈ part D ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we'll be having a 10 marks question. So out of 10 marks questions ಅಲ್ಲಿ there will be a 3 questions. We need to attend only 2 questions if possible, because ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. If you have already studied these concepts, so try to attend all the 3 questions. In case ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you attended ವೈಟಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, you got 9 marks, here 10 marks, here 10 marks ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ that we can be considered as the extra question. So ಹಾಗಾಗಿ if possible, if you already know the concepts, so try to attend all the extra questions. Yes, as I said here, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ as well as an ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್, that is an like an LPP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಇನ್ನೇನಂತಲ್ಲಿ you can easily score 10 marks. Come to the here it will be in 10 marks questions ಅಲ್ಲಿ. So choice is yours. If you want to attend all the 3 questions, you can be attend. ಇಲ್ಲ ನಾನು 2 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 2 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is well and good. So that's depend upon you people. Yes, always I suggest my students, so target should be always 80, because
ಇರೋದೇ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 80 ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ your target should be 100 out of 100, depends upon the internal marks of your colleges. Okay, yes, and as I said first ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, 26, 30 and 31. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಯಾವುದು, ಎಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಇಂದ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವುದು LPP. ಆ LPP ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದನ್ LPP ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಫಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ, ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ದನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 and 31 and 32. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ LPP ಕೇಳಿರ್ತೀವೋ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 2 marks question or 1 marks question. ಹಾಗಾಗಿ you need to study in all the different concepts in an operation research. And question number 32 as we discussed, that will be a normal distribution sum. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ತಲೆ ತಿರುಗೋದ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, 26, 27, ಸಾರಿ 25, 26 and 30, 31, 32, 35. And come to the 10 marks questions ali 36, 37, 38, that will belong to you people. Yes, these are the 10 marks question as I said here. So 36, 37 and 38 idralli yavudu nimage easy ansuttೋ, so do practice. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ A ಮತ್ತೆ B ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ B ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ A ಮತ್ತೆ B ಯಾವ್ದಾರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ A ಮತ್ತೆ B ಬಂದಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ A ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ B ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, yes, as I said here, so we'll go through your questions. What are your questions? Question number 25, question number 26, 30 and 31. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು 2 ಸಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗೋದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 6 ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 6 + 2 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್. ಓನ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ it carries for your 50 marks. So nodi, so choice is yours. Yes, when you move on to then question number 25, see question number 25 belongs to the index number, as we know that. So index number alli enagutte anta ಹೇಳಿದಾಗ variety of the concepts ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So we'll be having a simple geometric index number, weighted geometric mean and Kelly's index number, and construct the suitable index number, then family budget method and aggregate expenditure method. See that ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು
5 to 6 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದನ್ PU ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ by using family budget method for the following data. What do you mean by family budget? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ? So consumer price index number. See, consumer price index number ಅಲ್ಲಿ we have two methods. What are the two methods? So we'll be having an consumer price index number or as cost of living index number. There is a two method. One will be an aggregative expenditure method. Second one will be an family budget method. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದಾನ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್. ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಮೇಷನ್ PQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ PQ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1000 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1000. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ CLI CPI ಈಕ್ವಲ್ ಟು summation WP divided by summation W. See, W stand for weights. Okay, what do W stand for? Weights. Yes. So now we can go for the calculation. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So CLI or CPI equal to summation PQ divided equal to summation WP divided by summation W. ಹಾಗಾದ್ರೆ W stand for what? W stand for yes, weights ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ weights, so what will get? See, summation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ summation ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್. ಏನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? weights ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. So 50 and 60 and 90 100 and 120. What is the summation W? So summation W equal to 120. ಹಾಗಾದ್ರೆ so before that we need in what? The P calculation. How do you calculate P? So ನೋಡಿ P equal to P1 divided by P0 into 100. What is the formula to find out the P? P equal to P1 divided by means current year price divided by base year price into 100. You'll get an answer equal to P. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ just we need to be multiple with W into P, WP. So when you add that, you'll get an answer equal to sigma or summation WP. So we can do the calculation part here. Ready? So price. So what is the price stand for here? Price stand for P. Correct? If the price in the base year, it is in P0. If the price in the current year equal to, that is in P1. So hope everyone knows. Base year ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. If that is in current year, we need to be considered as in 1. If it is in quantity ಆಗಿದ್ರೆ Q, price ಆಗಿದ್ರೆ P. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು P0, ಹಾಗಾದ್ರೆ P1. How do you calculate P? So P equal to P1 divided by P0 into 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4200 divided by 3000 into 100 equal to, it is in 140. Okay, next one. So 3280 divided by 2500 into 100 equal to 131.2. So next we can go for 2160 divided by 2000 into 100 equal to 108. Next 4000 divided by 3200 into 100 equal to 125. So next, so 2000 divided by 1600 into 100 equal to 125. The last one, 3600 divided by 3000 into 100 equal to, it is 120. Check out 1 2 3 4 5 6. Here also we are calculated 6 values. Now we are already calculated the P. Just multiple the calculation with an W into P. ಹಾಗಾದ್ರೆ W ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a very simple calculation. Now it will be, so 30 into 140 equal to how much? 4200.
4,200. Now 131.2 into 20 equal to 2624. Now 108 into, so 10 equal to how much? It will be 1080. Next it will be 30 into 125 equal to 3750. Next again 125 into 10 equal to 2000. 1250. Last one 120 into 20 equals to 2400. 2400. Now can you do the calculation part of all the values? 4200 plus 2624 plus 1080 plus 3750 plus 1250 plus 2400 equal to 15,304. 15,304. Yes. Now we got in summation W equal to how much? Summation W equal to 120. Already we got a calculation of will be how much? Summation WP equal to 15,304. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ divided by 120 equals to 127.53 is the exact answer. Is it clear for everyone? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ CLI CPI ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸಾರಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿನ್ summation WP divided by summation W. If it is an aggregate expenditure method, you must use the formula will be in, what is that? Last previous formulas 1000 summation P1 Q0. So that formulas we need to apply here. Yes, again here will be in, you have to go for and see the question. See the simple geometric price index number, question number 25 again, because we are concentrating on question number 25. Question number 25 is always belongs to the, what is that? Index number. So we'll be having the variety of the cons. Any variety of the question ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it will be CLI and CPI concepts. Hagali they can ask then Kelly's price index number, and one more they can ask suitable index number. Construct the suitable index number, and they can ask weighted or unweighted geometric mean, AM or GM. See, whenever you heard about the word of geometric mean, there must be log, logarithm, anti-logarithm. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ weighted or unweighted? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಟ್ಸ್, ಸೊ 20 30 20 ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ವೈಟೆಡ್? ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್, ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P01 equal to anti-log into summation log P divided by N. See, N stand for number of observations. ಹಾಗಾದ್ರೆ n number of observation ಅಂತ ಹೇಳಿ A B C D, how many items are given? N equal to 4 is the value. And also we know how to calculate the P equal to same calculation, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ P, ಬೇಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ P0 and current year stand for ಬಾ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸ್. I wanted to say like you are doing like Tejas ಅಂತ. That's okay. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ at the first time. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಕತ್ ಗುಡ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಸ್ see ನೋಡಿ, P equal to what? Price stand for P and base stand for P0 and current year stand for P1. See, already we know the P is equal to
P1 divided by P0 into 100. If you do the calculation part, you will get the P. Okay, but what we need? We need an log P. ಹಾಗಾದ್ರೆ log P ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು 125 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ನೀವು ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, NCR ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, NPR ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲಾಗ್. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 135.33 or else you will get 140 something answer. ಏನು P21 divided by 14 into 100, 9 divided by 12 into 100, 27 divided by 20 into 100. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ ಲಾಗ್ P ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಮೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ P ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10.0245 ಎಕ್ಸಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್, 10.0245 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದನ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಾಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 125.35 ಸಮಥಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 20, 10, 3 ಈ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ 500, 1000 ಆ ತರನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ 125, 120, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 200 ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ W log P divided by summation. You should use, instead of n you should use the log summation W, because weights ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಬಿ ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Yes, again I have taken one more question from then question number 25, that is Kelly's index number. See the calculation of index number by the Kelly's index number, because as I said here I have given many concepts. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ Kelly's is one of the, and ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the most important the students will be forget to write the comment. ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಲಾಸ್ ದ 1 marks. ಸೊ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಡು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಕೆಲ್ಲಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಕಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲ್ಲಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ಲಿಸ್ 01 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ PQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ PQ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 10 ಯಾವ್ದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇಮಿನಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 100 ಅಲ್ವಾ, 10 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 10 ಇಂಟು 100, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 times ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, PQ. How many times PQ? 2 times. What are the 2 lucky numbers? 10. ನೋಡಿ 1 0. ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ P. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ದರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 2019 and 2024 ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಇಯರ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ 2019 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್
and 2024 will be the current year. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 100. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದು P0, ಇದು P1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? P1 ಇಂಟು Q. ಹಾಗಾದ್ರೆ P1 ಇಂಟು Q ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 27 ಇಂಟು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P0 ಇಂಟು Q. ಸೊ 21 ಇಂಟು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 210. ಸೊ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೇಷನ್ P1Q ಅಂಡ್ ಸಮೇಷನ್ P0Q. ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 5, 10, 15 ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ 100, 125, 135, 140, 200 ಅಥವಾ 80. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 is a very easy concept. You can be concentrate. Yes, when you move on to the question number 26. See, question number 26 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, you'll be having only 2 questions. So 2 concepts. What are the 2 concepts? Binomial expansion method, that is from interpolation extrapolation. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So binomial expansion method as well as a Newton advanced differences method. See, binomial expansion method ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಲಿ. 1 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಲಿ 1 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಲಿ 2 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನೀವು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 100% ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಸಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ 2 ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ಸು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದು? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್? Yes, of course it is a binomial expansion method. So first things we should write it as an ಇದು x column ಆಗಿರುತ್ತೆ, okay, and this will be the y column. So this will be the y0 and this will be the y1 and y2 and y3 and y4 and y5. The first ಏನು ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೋ. ಏನು ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. What does mean the noun value here? So noun value in the sense of ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? 1 2 3 4. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು? 6 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ y minus 1 the power of 4 equal to 0. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, that is how we'll write y minus 1 the power of 4 equal to 0. ಅದೇ ರೀತಿ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದ್ರೆ y minus 1 the power of 5 equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕಾ? ಯಾವುದು? 1 4 6 4 1. ಅದೇ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 5 10 10 5 1. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? If known value 4, what are the numbers we'll get from the Pascal triangle? So 1 4 6 4 1
ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ y0, y1 and y2 and y3 and y4. Is it clear? 1 4 6 4 1 and it will be plus minus plus minus plus minus. So next from the back side y0 y1 y2 y3 y4 ha tara calculation ಮಾಡಿ. Now 1, what is the y4 value from the table? We calculate y4 equal to 30. Yes, plus, sorry, here it will be minus 4. y3 equal to how much? y3 equal to 21 plus 6. y2 we don't know, rated as an y2 only. So plus, sorry, here it will be minus 4. y1 equal to 14 plus 1 y0 equal to 8. Okay, equal to 0. Now do the calculation part. So 30 into 1 equal to 30 na, minus, so 21 into 4, so it will be 20 into 4 equal to 80 and 84 plus 6 into y2 equal to 6 y2 and minus 14 4s. So you can do the calculation part. 14 into 4 equal to 56 plus 8 into 1 equal to 8 equal to 0. Okay, now do the calculation. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ 6 ಜೊತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ 30 minus 84 minus 56 plus 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? your answer is equal to minus 108 ಬಂತು. ಸೊ minus 6y2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6y2 minus 102 equal to 0. ಓಕೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ವಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 6y2 equal to 102. Now y2 equal to 102 divided by 6. So 102 divided by 6 equal to 17. y2 equal to 17 is the values. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? 17 is the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಫಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 8 14 21 30 ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 17 ಮತ್ತೆ 21 ಅದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ 14 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 21 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 17. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ 17 is greater than 14 and lesser than 21, then automatically your answer equal to correct. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2025 ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ than 30. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಗೇನ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 1 4 6 4 1 equal to 0. Again we know that plus minus plus minus plus. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ y0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y1 y2 y3 y4 and y5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? y0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ y1. ನಾವು 1 y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ y5 ಓನ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ 4 y4 will be how much? Yes, question already ಇದೆ 30 plus 6 y3 will be how much? 21 minus 4 y2 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, we got a 17, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So 17 plus 1 y1 equal to how much? y1 equal to we got an 14 equal to 0. So now we can do the calculation part. So 1 into y5 equal to 1 y5, correct alva? Minus, so next it will be 130 na 120, because so 4 into 30 equal to 120 plus, so that will be 6 into 21 equal to 126 minus, so 4 into 17 equal to 68 plus 14 ones are 14 equal to 0.
ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ 1y5. ಸೊ ನಾವು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ -20 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 120 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ 126 ಪ್ಲಸ್ 14 ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 140 ಆಯ್ತು. 140 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -120 -68, ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -48 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ -48 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1y5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48, that is an y5 equal to 48 divided by 1 equal to y5 equal to 48. Yes, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿನಾ? Yes, correct, because your answer should be greater than 30, your answer equal to 48. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the y2 value? y2 equal to 17 and y5 equal to how much? It will be 48. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in case ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಸ್, you must mention as this is 17 ಅಲ್ಲ, 17 crores. It is not 48, it is 48 crores ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1000. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ 1000. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇದು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y0, y1, y2 and y3. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ y3, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೈನಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೀವ್ ಎ ಲೈನ್ ರೈಟ್. ಸೊ 20 and 30 and 40 and 50 and the values are 72, 202, 557 and it will be 1137. So this is the y column. Correct? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ this is y0, y1, y2 and y3. y1, y2, y. If it is in y3, so delta 3 will becomes. If it is in y4, delta 4. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ y3 ಇರೋ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ delta 1, delta 2 and delta 3. ಈ delta ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 202 ಮೈನಸ್, so 202 minus 72 equal to 130. How much? Write it in the middle. Okay, next third value minus second value, that is on, so 557 minus 202 equal to 355. Next 1137 minus 557 equal to 580. Okay, so this is a delta 1 ಆದ್ರೆ ಇದು delta 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ y0, delta 1, delta 10. Next again delta 2. So 355 minus 130. So it will be, so 355 minus 130 equal to 225. Again 580 minus 355 equal to 225. Correct? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ 225 minus 225 equal to 0. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 20. ಡೆಲ್ಟಾ 3 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ 30. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x equal to x to be interpolated minus x at origin divided by the difference between adjoining of x values. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಟೆಡ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y when x equal to 26. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು 26 ಮೈನಸ್
ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು? 20, 30, 40, 50. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು? 10 is the gap. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 26 minus 20 equal to 6. 6 divided by 10 equal to your answer equal to 0.6 is an x values. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. 0.6 0.6 minus 1 equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 0.4. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 0.6 minus 2 equal to minus 1.4. So 0.6 minus 3 equal to minus 2.4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ keep it as a separator. So now you should use the formula. ಏನು formula? y of x equal to y0 plus x delta 10 divided by 1 factorial plus x minus 1 divided delta 20 divided by 2 factorial. See formula ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ y0 ಮತ್ತೆ x ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ x, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ x ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. x ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 20, ಇಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 20. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. x ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ 30, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 factorial, 2 factorial and 3 factorial. So depends upon the question. Next, in case if the delta 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ x minus 1, x minus 2, x minus 3, delta 40 divided by delta 4 factorial becomes. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ 30 ಇದರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ 30. ಡೆಲ್ಟಾ 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ 4ಗೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? y0 ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು y of x ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? 26ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. y0, what is the y0 values? Already they're given in the question. 72 plus x value, how much we got? 0.6. correct? Delta 10, what is the delta 10? How much we got? Yes, 130. 1 factorial will be always equal to 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 factorial the values will be 1. Even 0 factorial value also it will be 1. It cannot be 0. So next, x is equal to 0.6, x minus 1. ನೋಡಿ x minus 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? minus 0.4. Okay. Next, divided by 2 factorial. 2 factorial stand for 2 into 1 plus x is equal to 0.6, x minus 1 minus 0.4. X minus 2, how much we got? Minus 1.4. So into delta 30 equal to 0. So sorry, here we are forgot to write how much? Delta 20 equal to, it has been 225. Correct? So divided by 3 factorial equal to 3 into 2 into 1 is the values. Now we can do the calculation part. 72. Now here there is no negative sign, put the plus sign. So now 0.6 into, so 0.6 into, so 130 equal to, it is a 78. Correct? Nodi. So before putting the sign, whether it is a plus or minus, so clear the bracket. Plus into minus, minus into plus, it will be the minus. So hagagili now 0.6 into 0.4 into 225 divided by 2 into 1 equal to 2, divided by 2 equal to 27. Correct? So ನೋಡಿ, when we have in the last value 0 ಬಂದಾಗ, because we know that if any value which is multiple with the 0 or division, your answer equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ last ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ put completely 0 only. So now you can do here y of 26 equal to how much? It will be 72 plus 78 minus 27 equal to 123. 123 is the values. Here also you can easily identify whether your answer is correct or wrong, because y value ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? x value. So x value we are calculating for 26. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ x value 26 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ?
26 will be comes between the 20 and 30. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು 72 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 202 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್? 123. Yes, your answer is correct. It's clear? Yes, we can move on to the next questions. Yes, question number 30 and 31. One of the easiest chapter. 100% ಎಂತ ದಡ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. 100% ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, when you move on to the question number 30 and 31, as we know that, so you're going to attend question number 25, 26, 30 and 31. So these are easy chapters. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 and 31 come from operation research. See, operation research ಅಲ್ಲಿ we have 5 questions, that is 5 concept which has been LPP, game theory, transportation problem, replacement theory and inventory theory. LPP already question number 35 ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, so remaining 4 questions concepts that are which have been like in game theory, transportation problem and replacement theory and inventory theory. ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 and 31 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದ obtain IBF, that is an initial basic feasible solution for the following transportation problem by matrix minima method. ನೋಡಿ, we have a transportation problem. ಹಾಗಾದ್ರೆ questions have come from transportation problem. This is also from operation research. ಹಾಗೆ come to the question number 31. Solve the following game by dominance principle. Is the game is fair? Again, game theory. ಹಾಗಾದ್ರೆ question number 30 and 31 fix ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 20 out of 20 in this main. Okay, yes, I will explain the concept one by one. I have taken a model paper here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ IBFS by matrix minimum method and find the total transportation cost. Because transportation problem only we have 3 methods. What are the 3 methods? One will be northwest corner rule, and second one will be matrix minimum method or least cost method. So we can be considered as an MMM or LCM. We have one more method, there is an Ogle's approximation method, but other than syllabus illa. We have only 2 concepts for the syllabus: NWCR or matrix minimum, that is an MMM, or is least cost method. MMM ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೇ, least cost method ಅಂದ್ರೂ. So don't get confused with the words. Okay, ಇಲ್ಲಿ questions very simple. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, when come to the matrix minima method, matrix minima method ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು we have to be considered as an AI. Okay, AI, and demand or if requirement if they're given, we have to consider as an BJ. AI and BJ. See, can you total it? 150 and 50. Here it will be 200 total ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 200 ಬರುತ್ತೆ 100%. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮೇಷನ್ AI ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ BJ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. When do you say that TP is balanced? When do you say that TP is balanced? When summation AI equal to summation BJ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. When do you say that TP is unbalanced? Unbalanced ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ, this is an equal and this is a not equal. Summation AI is not equal to BJ, summation BJ. Therefore transportation problem is unbalanced ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, if it is not equal it will be unbalanced. But majority second PUC portions ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ it will be balance ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, AI ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ BJ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? Yes, we can go through the lowest cost will be how much? Yes, 3 is the correct. So 3 is the lowest cost. E3 which is related to the 45 and 80.
okay, which is related to the 45 and 80, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 45 ಮತ್ತೆ 80 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 45. ಈ ಎಂಟರ್ 45 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 45 rupees ಇತ್ತು, 40 rupees ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ 0. ಬಟ್ ಇವನ ಹತ್ರ 80 rupees ಇತ್ತು, 80 rupees ಅಲ್ಲಿ 45 ಕೊಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಇವನ ಹತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 35 ಹುಡ್ಕೊಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಸೈಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೈಡ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? 4 is the least cost. Okay, here 25 ಇದೆ ನೋಡಿ, this 4 which is related than 25 and 50. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 25. put that 25 inside. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಅಲ್ಲಿ 50 ಅಲ್ಲಿ 25 ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿ 25. ಅಗೇನ್ ಆ ಸೈಡ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಸೈಡ್ then scratch it. Got it? Next, which is the lowest cost? Which is the least cost? 7 is the least cost. Yes. 40 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 35 ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? 35 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 35. ಈ ಎಂಟೈರ್ 35 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 40 if you given 35 it becomes an 5 rupees. ಯಾವ ಸೈಡ್ 0 ಆಯ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ come to the next concept will be how much? Which is the least cost? Least cost equal to 8. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 25. Which is the lowest value? 5. Put the 5 inside and it becomes 0 and it becomes an 20 is the value. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೈಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 numbers. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಹೌ ಮಚ್? 9 is the lowest value. ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ 9 which is related to 20 and 90. ಯಾವ್ದು lowest value? 20. If you given 20 it becomes 0 and it becomes 70. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can be scratched. Last value we have an 70 and 70. Put 70 inside. Here it becomes 0 and here also it comes. So entire rows and columns will be eliminated. Transportation problem ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ IBFS ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀರ ನೀವು. ಹೇಗೆ IBFS ಬರೀಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x 1 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್? 45. ಕರೆಕ್ಟಾ? x 1 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x 1 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ಸೈಡ್? 35. ಕರೆಕ್ಟ್? 35. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮ. What is the next value? We can take this one also. 70. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x 2 4 equal to 70. Next, this is the one more value we have. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. From here will be the first value. x 3 1 equal to how much we written inside? 25. Comma. Again we written here. So third value and third value. X 3 3 equal to how much we written inside? 5. And last one will be x 3 and it will be a fourth value. X 3 4 equal to 20 is the value. Okay now? So now very simple again. We have to write the total cost. Total cost. So total cost equal to, what is the formula for the total cost? Total cost equal to double summation Cij Xij and Xij. See Xij stand for already calculation ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ values. Cij stand for cost. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 45. ಈ 45 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 into 45 plus next value 35. 7 into 35. 7 into 35. Next value ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 12 into 70. 12 into 70 plus 4 into 25. 4 into 25 plus how much? 5 into 8 into 5. 8 into 5. The last one will be so 9 into 20.
So now do the calculation part. So now 45 into 3. So 45 into 3 equal to 135. So plus 35 into 7 equal to, so 245 plus, so 12 into 70 equal to, it comes as an 840 plus 40, 25 into 4 equal to 100 plus 8 5 is a 40 plus 9 into 2 equal to 180. So when you total add it, so how much it becomes? 135 plus 245 plus 840 plus 100 plus 40 plus 180 equal to 1540 is the total cost. So simple, you got an answer. How much? So total cost equal to, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ 5 marks allocation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ TP, whether the TP is balanced or not balanced, if you write, so ಯಾವಾಗಲೂ TP balance ಆಗಿರುತ್ತೆ 1 marks. If you write IBFS, you'll get it 2 marks. Again, the total cost equal to double summation Cij Xij. They can ask the question for your 1 marks question. How do you calculate the total cost in the transportation problem? So the formula will be what? So total cost equal to summation or double summation Cij Xij. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, there is a concept m plus n minus 1. ನೋಡಿ, m plus n minus 1. ಏನಿಲ್ಲಿ m plus n minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, m equal to rows and n equal to column. How many rows we have? 1 2 3 and 1 2 3 4 columns, correct? So 3 rows plus 4 columns minus 1 equal to how much? So 3 plus 4 equal to 7. 7 minus 1 equal to 6. ಹಾಗೆ positive allocation. See, positive allocation in the sense of how many IBFS we got? IBFS ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ? 1 2 3 4 5 6 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? IBF ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m plus n minus 1. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗಾಟ್ 6 and m plus n minus 1 also we got a 6. So ಯಾವಾಗ when the positive allocation is equal to m plus n minus 1, it is non-degenerate. In case ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ 6 ಇದ್ದಿ m plus n minus 1 7 ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, when the positive allocation is less than m plus n minus 1, it is said to be as an degenerate. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. What do you mean by non-degenerate? What do you mean by degenerate? What do you mean by non-degenerate? When the positive allocation is equal to m plus n minus 1, it's said to be as an degenerate. Okay? Very move on to the question here. Like a very simple question. Really, solve the following game by dominance principle. Solve the following game by dominance principle. In dominance, because game theory. So game theory we are having only 2 concepts. What are the 2 concepts? One will be matrix minim, so like a minimax and max mini principle and dominance principle. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ majority questions ಅಲ್ಲಿ. Solve the following game by dominance principle is the game is fair. See, before that I'll come to this question. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, solve the following your game by max mini and minimax principle. Because ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, whether it is a dominance principle or max mini or minimax principle, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ -1. Which is the lowest value? Again minimum value -1. Which is the minimum value? Yes, 0 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ minus value will be the lowest value. ಹಾಗಾಗಿ -1 is the lowest value. Which is the minimum value here? 0 is the minimum value. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಮ್ ಟು ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, so which is the vertical line ಅಲ್ಲಿ, which is the maximum number? So maximum will be 2. Maximum will be how much? 0 is the maximum. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ which is the maximum value?
4 is a maximum. ನೋಡಿ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಎಷ್ಟು 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಇಸ್ 2. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ is how much? 0. It is fair game. It is fair game. Question I ಕೇಳ್ತಾನೆ, when do you say that game is fair? When do you say that game is fair? When the value of the game is 0, it is fair game. For example, the answer is 2 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, value of the game is 2, it is not fair. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ 0 ಬಂದಾಗ you must write it as an it is a fair game. Now you must write saddle point. ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಇಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 2 3 4th ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4, 2 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, 2. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? So player A using ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಯರ್ is using 4 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 0 A4 ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ A using A4 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ B2. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ B2 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮಗೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಆರ್ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? -2 is the lowest value. Correct? Which is the lowest value? 0 is the lowest value. Again, which is the lowest value? -5 is the lowest value. Which is the lowest value? -6 is the lowest value. Correct? Horizontal ಆಯ್ತು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0 is the highest value. Okay? Which is the highest value? 5 is the highest value. Which is the highest value? 9 is the highest value. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 0 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವೆಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು? 0. ಇವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇಬ್ರು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಚ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ನು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ B1 ಲೈನ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? B1 ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ B2 ಅಂಡ್ B3. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ? B1 A1 A2 A3 ಅಂಡ್ A4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? -2 0 -5 -6. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರು? 0. ಇವಾಗ 0 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 0 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೇ? -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, -5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, -6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರು 0 ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? A2 ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ A2 ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ A1 A3 ಅಂಡ್ A4. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ B1 ಅಂಡ್ A2. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ? 0 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಇಸ್ 0 ಬಂದಾಗೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫೇರ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಗೇಮ್.
ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 1 is a saddle point. So strategy same. Player A using A2 strategy, player B using B1 strategy. Same. Minimax and max mini principle, dominance principle, ಏನು strategies ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿರೋ same. But only the calculation part will be different. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So lowest value will be how much? It is an -1. Correct? Which is the lowest value? -1. Which is the lowest value? -1. Which is the lowest value? 0. Horizontal vertical format which is the highest value? So 2. Eight number is the 2. Which is the highest value? 0 and 0. Correct? Which is the highest value? 4. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ 0 ಇದಲ್ಲ 0, ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 0 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, A4 is dominating, A1, A2 and A3. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು 2, 4, 204. ಈ 204 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕು, 0 ಬರಬೇಕು. 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 and 4. ಅವಾಗ B2 is dominating, B1 and B3. So therefore remaining matrix equal to 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, B2 and A4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ 0ನ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಬಂದ 0 ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫೇರ್ ಗೇಮ್. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು, 4, 2. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 2nd ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, 2 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? See here we have a question like an inventory theory. Majority expected ಪ್ರಕಾರ they can ask for your 2 marks question ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ we have a model 1 and model 2. So model 1 and model 2 ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, because you don't want to be take any chance. ಸೊ ಮಾಡಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ 2 ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, C1 and C3 ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡಲ್ 1 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Because there is a formulas we need to apply, like EOQ, economic order, quantity, economic lot size, reorder time, number of replenishment, maximum, minimum, that all things you should know it. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ 2 ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ C2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ R ಕೊಟ್ಟಿ, C1, C2, C3 ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡಲ್ 2. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ C2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ C2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ಮಾಡಲ್ 1. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, just I will tell which is model belongs to. That there is a demand for an item, 10,000 item per year. Demand stand for what? R. Correct alva? The replenishment cost is, see, replenishment cost or setup cost is, that is an setup cost stand for C3. Okay, and maintenance cost stand for C1 equal to. ಹಾಗಾದ್ರೆ the replenishment is instantaneous and shortages are not allowed. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ 1 ಮಾಡಲ್ 2 ನ, yes of course we need to apply the formula will be model. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R equal to 10,000 and C1 stand for maintenance cost, so 10, and C3 equal to, this is a 200. So now you should apply the formula will be EOQ and reorder time. EOQ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, so Q0 equal to root of 2 into C3 into R divided by C1. See, if you know this formulas, so formulas mug up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can be up. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ so T0 equal to 1 divided by Q0. So ಅದರ formulas ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that you need to be practice. 1 divided by Q0 divided by R. Yes, come to again, we have taken one more model paper here. So find the IBFS transportation problem by the northwest corner rule and compute the total transportation cost. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ
they are given as a matrix minimum method. But ಈ questions ಅಲ್ಲಿ they are given as an northwest corner. See, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, there is no changes. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಐ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಿಜೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1400 ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ 1400, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾವುದು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 75 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 300 ಇದೆ, ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75. ಇಫ್ ಐ ಗಿವನ್ 75, ಇದೇನಾಗಿತ್ತು 0 ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 225 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಸೈಡ್ 0 ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್, 17 is the northwest, 325, 225. Can we give which is the lowest value? ಈ 225 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ as 100. ಯಾವ ಸೈಡ್ 0 ಆಯ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ಅಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ 100 ಇದೆ, ಪುಟ್ ಗಿವ್ 100 here and it becomes 0 and becomes 400. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, 18 is the north west corner, 500, 400, give 400 inside and it becomes 100 and it becomes a nil. So ಹಾಗಾಗಿ scratch it. Sorry, ಈ side scratch ಆಗುತ್ತೆ. So remaining boxes, this is the values we have. Like in, so here will be 100 and here will be 600. You can give 100 here, and if I give 100 here, it becomes 0 and it becomes 500. So again, it will be this case scratch. Last remaining value will be the 13. Here also 500. Here also 500. There is a 0 and 0. So total entire rows and column becomes eliminated. So next, IBFS, transportation cost, m plus n minus 1, whether it is a degenerate or non-degenerate, rest of the things will be the same. ಏನು differences ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, matrix minimum method ಅಲ್ಲಿ we should be allocate for the lowest cost first. But when come to the northwest corner, we should use from the northwest ಇಂದಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ you can easily solve these sums. Hope you all understood, correct? We'll go for the last question of this session. That is one of the most important question for your examination point of view. Replacement cost, replacement of machinery or replacement theory ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ replacement theory ಅಲ್ಲಿ the purchase price of the machine rupees 25,000. ಆ machinery ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 25,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. And maintenance cost on the resale value. First ನಿಮಗೆ maintenance cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, resale value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See, maintenance cost stand for CI, okay? And resale value ಅಥವಾ scrap value ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we should be considered as an asset. Resale value ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ, scrap value ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಷಿನರಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಮಷಿನರಿನ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, as I said here, maintenance cost stand for what? CI, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ resale value or the scrap value stand for SL. So maintenance cost ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ you can consider as an CI. Next SN, SN stand for what? Resale value. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Year stand for 1, 2, 3, 4, 5 years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 600, 1300 and it will be 2020, 2020 and 3000 and it will be 4000. Okay, and it will be 4100. Okay, it is in 4100 and resale value 19,000 and 17,000 and it will be in 15,000 and it will be in 12,000. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿನ್ 10,000. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್
ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿತ್ ಇನ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಸೇಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 40,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ 40,000. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಓಕೆ, ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ summation ci and tn equal to p minus sn plus summation ci and an equal to tn divided by n. So what are the 4 columns we need to add? P minus sn plus next column will be summation ci, next tn equal to, tn stand for total cost, an stand for annual average cost. Okay, here ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಷಿನ್ ಫಾರ್ ದ ರುಪೀಸ್ 25,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, 25,000 ಇಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿ 25,000 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25,000 minus 19,000 is equal to 6,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 25 minus 17 equal to ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ 8,000. 25,000 minus 15,000 is equal to 10,000. It will be 13,000. ಹಾಗೆ it will be 15,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 25,000 ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಸಿ ಐನ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏನು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ತರ. ಸೊ 600 ಇದೆಯಾ, ಫಸ್ಟ್ 600 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 600 plus 1,300 equal to 1,900. 1,900. See 1,900 plus 2,020 equal to, so 3,920. Correct? Next, plus 3,000 equal to 6,920 plus 4,100. If it is, that is an 11,020. Okay, next tn equal to what, p minus sn. Very simple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6,000 plus 6,100 equal to how much? It is 6,600. Correct? Next 8,000 plus 9, it will be 9,900. Correct? Next 10,000 plus 300 and 3,920 is equal to 13,920. Next 13,000 plus 16, it will be 19,920. And it will be 16,000, sorry, it will be 26,020. 26,020. Very simple. Last one. So TAN equal to TN divided by N. Ready? TN already now calculation ಮಾಡಿದೀವಾ. N stand for year. For example, 6,000 divided by 1 equal to 6,600 divided by 1 equal to 6,600. Correct? Next, 9,900 divided by 2 equal to 4,950. Next, 13,920 divided by 3 equal to, that is 4,640. Next, 19,920 divided by how much? 4. Divided by 4 equal to, so 4,980. Last one, 26,020 divided by 5 equal to 5,204. Okay? ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಎನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ 4,640 is the lowest value. Correct? ಹಾಗಾಗಿ you should write it as an AN equal to 4,640. That means AN stand for what? Annual average cost is
4,640. The optimum replacement of machine at the end of ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ first year, second year, third year, in the end of third year. If it is in fourth year, you should write it as in fourth year. If it is in fifth year, you have to write it as in the fifth year. Okay. Yes, hope you are clear with the concepts. So as of now, we are covered with all the 5 marks question from the part CLE, question number 25, 26, 30 and 31. So hope all the concepts and all the topics I have covered. So definitely it will be help for you people. So thank you for the first session. So again, we have in question number 32, 36, 35 and 10 marks question and MCQ and fill in the blanks. I will catch you in the next class. Thank you guys.